ہر شہر ہر خبر میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے رخ کریں گے پنجاب کا۔ اے بی این نیوز سے کامیابی کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ اے بی این کی سالگرہ پر سیالکوٹ میں بھی تقریب منعقد ہوئی۔ مزید تفصیلات ظفر وسیم کی رپورٹ میں دیکھیے۔ اے بی این نیوز کی دوسری سالگرہ پر سیالکوٹ میں بھی تقریب منعقد کی گئی، جس میں مختلف تاجر و سماجی تنظیموں کے عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں شرکت کے دوران اے بی این نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مرکزی انجمن تاجہ کے جنرل سیکرٹری شیخ جوید حیدر نے کہا، ان کا ایک پروگرام ہے جو سوال تھے آگے، وہ پروگرام عوام کی نبض کے مطابق چل رہا ہے۔ عوام کے جو مسائل ہیں اس میں اجاگر کیا جاتے ہیں۔ اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے بزم اقبال کے صدر ناصر شمیم حالودی نے کہا، جو ان کا مارننگ شو ہے صبح کی سوچ، جو صبح اٹھتے ہی ہم بڑی محبت سے دیکھتے ہیں اور بہت ذہنی سکون بھی حاصل کرتے ہیں۔ قریب کے دوران اے بی این نیوز کی سالگرہ کا کیک کاٹ کر ایک دوسرے کا منہ بھی میٹھا کرایا گیا اور پیش کیا گیا خراج تحسین۔ مہتاب خان اور محسن بلال خان کو دی گئی مبارکباد۔ تقریب کے اختتام پر اے بی این نیوز کی ترقی و عروج سمیت قوم و ملک کی سلامتی کی دعا بھی کی گئی۔ ظفر وسیم، اے بی این نیوز، سیالکوٹ۔ ملک بھر کی طرح تلہ گنگ میں بھی اے بی این نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب منعقد کی گئی تو تقریب میں مقامی صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں تلہ گنگ سے اکرم نور کی رپورٹ میں۔ ملک بھر کی طرح تلہ گنگ میں بھی اے بی این نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب اے بی این نیوز تلہ گنگ کے مقامی آفس میں منعقد کی گئی، جس میں صدر اور جنرل سیکرٹری پریس کلب تلہ گنگ سمیت تلہ گنگ میں نمائندہ چینلز کے صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا۔ نیوز کی سیکنڈ اینیورسری پر میں اے بی این نیوز کی جو انتظامیہ ہے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اے بی این نیوز کو 2 سال مکمل ہونے پر بہت مبارک ہو۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں کے لیے آواز اٹھائی ہے اور آپ ان آواز جو آپ اٹھاتے ہیں اس میں آپ افسران بالا کو بھی کسی صورت بھی آپ کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ تقریب کے آخر میں ملک کی سلامتی اور اے بی این نیوز کی ترقی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ بلا شبہ اے بی این نیوز عوام کی آواز ہے تو عوام کے مسائل کو ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے اے بی این نیوز عوام کے دلوں میں بستا ہے۔ اکرم نور، اے بی این نیوز، تلہ گنگ۔ اے بی این نیوز نے صحافت کے افق پر زبردست کامیابی سمیٹی۔ منڈی بہاؤدین پریس کلب میں اے بی این نیوز کی دوسری سالگرہ پر پروگرام کا انعقاد کیا گیا اور کیک کاٹا گیا۔ سی او بلدیہ وقار بھٹی نے اے بی این نیوز کی مثبت صحافت کو سراہا۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے افضال حسین وڑائچ سے۔ آج اے بی این نیوز ٹی وی چینل کو 2 سال مکمل ہو گیا ہے اور اس خوشی میں منڈی بہاؤدین پریس کلب میں سیلیبریشن کا انعقاد کیا گیا۔ ہمیشہ صحافت کے افق پر اے بی این نیوز نے عوام کے جذبات کی قدر کی ہے اور ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی ہے اور عوامی مسائل کو حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچایا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سی او بلدیہ منڈی بہاؤدین وقار بھٹی صاحب موجود ہے۔ سر، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اے بی این نیوز کو اس کی دوسری سالگرہ پر بڑی اسپیشل مبارکباد دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس امر کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ اے بی این نیوز نے ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی ہے اور لوگوں کے جینون مسائل کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے، جس سے ہمیں لوگوں کے مسائل کو سمجھنے میں اور ان کے حل کرنے میں بڑی ہمیں حل ملا ہے اور ہم نے اس مسائل کو حل بھی کیا ہے۔ تو میں ایک دفعہ پھر اے بی این نیوز کو ان کی دوسری سالگرہ پر مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے مستقبل میں نیک خواہشات کا بھی اظہار کرتا ہوں۔ جی بالکل، کا کہنا تھا کہ ہمیشہ مثبت رپورٹنگ کی ہے اور ہم بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں اور ہماری طرف سے ان کی سیکنڈ سیلیبریشن پر بہت بہت مبارک ہے۔ جی، اے بی این نیوز چینل کی دوسری سالگرہ کے موقع پر پریس کلب تونسا میں کیک کاٹا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈسٹرکٹ بار تونسا کے صدر ایڈوکیٹ فہیم ظفر بلغانی تھے، جنہوں نے اے بی این نیوز چینل کی کارکردگی کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ رپورٹ کریں گے یاسر فرید حیدرانی۔ جی بالکل، تونسا پریس کلب میں اے بی این نیوز کی دوسری سالگرہ منائی گئی، جس میں صحافتی برادری اور وکلاء نے شرکت کی۔ ہمارے ساتھ بار صدر فہیم ظفر بلغانی صاحب موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ چلنے والا اے بی این چینل ہے، جس کی آج جو ہے نا تقریب منائی گئی سالگرہ کے طور پر، اور جس میں تمام برادری اور ہر مکاتب فکر کے لوگوں نے شرکت کی، تو یہ سب سے زیادہ چلنے والا چینل ہے۔ آپ نے سنا صدر بار تونسا اور پریس کلب صدر تونسا نے کہا ہے کہ بھی اے بی این نیوز نے کم عرصے میں اتنی پذیرائی حاصل کی ہے اور عوامی مسائل اجاگر کیا ہے۔ جی، پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں بھی اے بی این نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اے بی این نیوز کی 2 سالہ کامیاب نشریات پر صحافی برادری اور شہریوں کا کیا کہنا ہے، آپ کو سنواتے ہیں۔
बहुत बहुत मुबारक हो जी ABN न्यूज़ को। माशाल्लाह उसका ये दूसरा साल है, बड़ी तेज़ी से वो अपनी जगह बना रहे हैं और जो प्रोफेशनलिज्म की तरफ हम देख रहे हैं कि एक बहुत ऐसा इक़दाम है और अल्लाह ताला उन्हें इसी तरह मज़ीद जो है वो तरक्कियाँ दे। देखें जी, ABN न्यूज़ ने ना सिर्फ इलाकाई मसाइल को 2 सालों में उजागर किया है, बल्कि नेशनल लेवल पे भी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है। और ABN की जो प्रोफेशनल टीम है उसने 2 साल के कलील अरसा में पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के चैनल्स में अपनी जगह बनाई है। जी मेरी तरफ से ABN को दूसरी सालगिरह मुबारक। बहुत जल्दी ABN ने अपना नाम बनाया जी, बहुत मोतबर अदारा है, माशाल्लाह से लोग देखते हैं, हम भी देखते हैं कि बहुत जल्दी उन चैनल्स में शुमार होने लगे ABN का जिसको जो है लोग पसंद करते हैं, जहाँ जाते हैं ABN की बात होती है। बहुत बहुत मुबारक, बेस्ट विशेस फॉर यू। आज ABN की सालगिरह का दिन है, ये एक बहुत अच्छा चैनल है, ये हक और सच की आवाज़ को बुलंद करता है। जो शहरी हैं इसको बहुत ज़्यादा इस चैनल को लाइक भी करते हैं, इसको देखते भी हैं। तो बस यही है कि मुस्तकबिल में भी ये जो अवामी मसाइल है उसको उजागर करता रहे। साहिवाल ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर आर्ट्स काउंसिल साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया, जिसमें आला अफसरान और शहर के मोअज़्ज़ीन ने शिरकत की। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह मनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और आर्ट्स काउंसिल साहिवाल में 2 अलग अलग तकारीब का इनेकाद किया गया। मैं डॉक्टर रियाज हमदानी, डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल साहिवाल डिवीजन, ABN न्यूज़ को उसकी दूसरी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये खुशी का बायस है कि ABN न्यूज़ ने हमेशा पाकिस्तानियत के फ़रोग के लिए कोशिश की है और एक मुस्बत और माशरे में रवादारी को फ़रोग देने के हवाले से जो ख़बरें जो है वो नशर करती है। दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारक हो। आज दूसरी सालगिरह है ABN न्यूज़ की। मैं दुआ गो ABN न्यूज़ के लिए कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद तरक्की, मज़ीद कामयाबियाँ दे। जिस तरह इन्होंने पहले 2 सालों में इन्होंने अपना जो फ़राइज़ हैं उनको बहुत अच्छी तरह से अदा किया, मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, मुल्क की अमन के लिए काम किया। खुशाब ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर केक काटने की पुरवकार तकरीब प्रेस क्लब खुशाब में मुनाकिद की गई। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर शबाना अशबल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उनके हमरा डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर मलिक अजहर भी थे। इस मौके पर शबाना अशबल ने कहा कि बहुत कम अरसा में ABN न्यूज़ ने दुनिया में अपना मुनफरिद मकाम हासिल कर लिया है। दूसरी सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो और ज़िले की सारी सरगर्मियों में जो इनकी काविशें हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल दीद हैं। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आप सब। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर फोर्ट अब्बास में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सरबरा मुस्लिम लीग ZOMNA मोहम्मद एजाजुल हक थे। तकरीब में इलाका भर के मोअज़्ज़ीन, सियासी और समाजी रहनुमाओं, सूबाई सदर मुस्लिम लीग Z मोहम्मद नमान जावेद और अल तहसील यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सहाफ़ियों ने शिरकत की। इस तकरीब की मेज़बानी ABN न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल हफीज़ ज़िया ने की। मोहम्मद एजाजुल हक और दीगर शुरका ने सालगिरह का केक काटा और ABN न्यूज़ की टीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बातचीत करते हुए मोहम्मद एजाजुल हक ने कहा कि ABN न्यूज़ एक मोतबर और जिम्मेदार सहाफ़ती इदारा है जो आवाम को दुरुस्त और बरवक्त खबरें फराहम करता है। उन्होंने कहा कि सहाफ़त किसी भी मुआशरे की आंख और कान होती है और ABN न्यूज़ ने अपनी मेहनत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्टिंग से आवाम का एतमाद हासिल किया। उन्होंने मजीद कहा कि मुस्बत और गैर जानिबदार सहाफ़त जमहूरियत की मजबूती के लिए नहायत ज़रूरी है और ABN न्यूज़ इस हवाले से एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह का केक काटा गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर खानेवाल इस्माइल खाड़क और सुपरिटेंडेंट जेल खानेवाल रिजवान गुजर ने ABN न्यूज़ का केक काटा। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क ने ABN न्यूज़ की सालगिरह के मौके पर नई ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि ABN न्यूज़ ने बहुत कम वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में अपनी पहचान बनाई और मुस्बत रिपोर्टिंग और आवाम के हुकूक की तर्जुमानी करते हुए अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया है। उसाफ मीडिया ग्रुप के चैनल ABN न्यूज़ के 2 साल मुकम्मल होने पर केक काटने की तकरीब का बाकायदा एहतमाम फालिया प्रेस क्लब में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर फालिया फजाइल मुदस्सिर थे। केक काटने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर फालिया ने ABN न्यूज़ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ABN न्यूज़ ने अपने काम का आगाज उस वक्त किया जब सहाफ़त बहुत मसाइल का शिकार थी। मैं जो है वो तमाम साथी बरादरी को ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह पे मुबारकबाद देता हूँ। किसी भी इदारे का कायम होना, सहाफ़ती इदारे का कायम होना, दरअसल मुल्क के अंदर जो आज़ादी इदारे राय है और जो सहाफ़त है उसके लिए एक अच्छा शगुन होता है। आज हम सब के लिए खुशी का बायस है
کہ ABN نیوز کے 2 سال مکمل ہو گئے۔ اس موقع پر آج کیک کاٹنے کی تقریب بھی منعقد کی گئی۔ آج ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ ABN نیوز نے تھوڑے عرصہ میں اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ میری طرف سے چیف ایڈیٹر مہتاب خان اور CEO محسن بلال کو بہت بہت مبارک۔ گجر خان میں ABN چینل کی سالگرہ کے حوالے سے ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں سماجی شخصیت راجہ طاہر اکبر، مرکزی انجمن تاجران کے صدر راجہ محمد جواد، تاجر رہنما تیمور وارثی سمیت دیگر معززین نے شرکت کی۔ اس موقع پر ABN نیوز چینل کی پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا گیا، جنہوں نے معاشرتی برائیوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ ABN چینل کی سالانہ کارکردگی کو سراہا گیا اور اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ پوری ٹیم نے ملکی اور علاقائی مسائل کو اجاگر کیا۔ پنڈی بھٹیا میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد نے کیک کاٹا اور ادارے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور کہا کہ صحافی ملک کا اہم ستون ہے۔ ABN کی دوسری سالگرہ کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد پنڈی بھٹیا نے چینل کو مبارکباد دی اور کہا آپ نے کم عرصہ میں بڑا مقام حاصل کیا۔ صحافی ملک کا اہم ستون ہوتے ہیں۔ احمد پور شرکیہ میں بھی ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب اوصاف میڈیا گروپ کے آفس میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں صدر بار ایسوسی ایشن مہر شوکت یار ایڈوکیٹ، ڈسٹرکٹ سیشن جج محمد حسین سیال ریٹائرڈ، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن احمد خورشید خان بلوچ، سابق صدر پریس کلب بہاولپور ریاض خان اور دیگر نے شرکت کی۔ دیگر شہروں کی طرح دنیا پور میں بھی ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب اوصاف میڈیا گروپ کے آفس میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں صدر پریس کلب چودھری تنویر محمود، جنرل سیکرٹری چودھری خاور حنیف، علی شیر طیبی، خالد محمود الوی، شہباز اکمل، شہباز ہدایت اللہ اور دیگر نے شرکت کی ہے۔ ABN نیوز کی دوسری سالگرہ محمد پور دیوان کے نواحی علاقے مہر والک میں ایک کیک کاٹ کر منائی گئی ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس موقع پر صحافی، وکلا، ڈاکٹرز، علماء کرام اور کاروباری شخصیات نے مبارکباد دی۔ پیغامات میں کہا گیا کہ ABN نیوز نے 2 سال میں صحافت میں منفرد مقام حاصل کیا۔ نالہ خرد میں بھی ABN نیوز کے 2 سال کی کامیابی، سچائی اور بے باک صحافت کا جشن منایا۔ ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی پروقار تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ کیک کاٹنے کی تقریب میں تحصیل انتظامیہ سمیت ایڈمن آفیسر موٹر ویز پرویز اقبال، جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن نے بھی حصہ لیا۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح کھاریا میں بھی ABN نیوز کی دوسری سالگرہ شایان شان طریقے سے منائی گئی۔ کیک کاٹا گیا۔ سول سوسائٹی، سرکاری افسران اور میڈیا نمائندگان نے شرکت کی۔ نیوز کو کہ آج ان کی دوسری سالگرہ ہے تو بالخصوص آج میں بھائی علی ظفر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میں آج ABN نیوز کی دوسری سالگرہ پر ABN کے مالکان، نمائندگان، تمام جو اس کا ہے سٹاف، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عارف اعلیٰ میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تیمور خان بلوچ پاک پتن اور ملک حسنین علی، میاں سہیل رضا وٹو، صدر چودھری اعجاز پریس کلب عارف اعلیٰ نے خصوصی شرکت کی۔ شرکا نے کیک کاٹا اور انتظامیہ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ABN نیوز کو جو ہے ان کی دوسری سالگرہ پر بہت بہت مبارک ہو۔ ABN کی پوری ٹیم کو، اسپیشلی راؤ خالد کیوم صاحب کو اور ان کے CEOs کو جو ہے بہت مبارک ہو۔ آج ABN نیوز کی پریس کلب عارف اعلیٰ جسٹر میں آج اس کی دوسری سالگرہ ہے اور ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گڑھا موڑ میں بھی ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر مقامی دفتر میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول سے کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ روزنامہ اوصاف نے اعلیٰ اوصاف کا علمبردار ہونے کی وجہ سے عوام میں ABN نیوز کو متعارف کروایا، جو 2 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان اور پوری دنیا میں خبرنامے کا بہت بڑا چینل بن گیا ہے۔ سٹی پریس کلب کوٹادو میں ABN نیوز کے 2 سال مکمل ہونے پر سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ مقررین نے کہا کہ ABN نیوز سے مختصر عرصے میں عوام میں زبردست پذیرائی حاصل کی اور مظلوم عوام کی آواز بن کر اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے دعا کی کہ ABN نیوز جلد پاکستان کا نمبر 1 چینل بنے اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ راجن پور پریس کلب میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کے چیف گیسٹ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سردار محمد صفات اللہ خان تھے۔ تقریب میں چودھری محمد نعیم ثاقب ایڈوکیٹ، سید مدثر حسین بخاری ایڈوکیٹ اور کنور محمد کمال اختر سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ نعت رسول مقبول کی سعادت سید مشتاق احمد رضوی نے حاصل کی۔
तानिया वाला थाना सिटी के साबिक SHO समेत 9 पुलिस एहलकारों पर शहरी पर तशद्दुद के इल्जाम में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दर्ज मुकदमे में साबिक SHO सिटी तांदिया वाला बिशारत अवान, साबिक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इमरान सरवर और ASI फरहान भी नामजद। एहलकारों में खान फारूक और नदीम वटू समेत 5 कांस्टेबल नामजद। शहरी के मुताबिक मुलजमान ने गुज़श्ता साल जुलाई में बेटे तैयब हसन को हब्से भेजा में रखा। कबूला शरीफ के नवाही गांव चक नंबर 45 EB में 2 ग्रुपों की लड़ाई के दौरान 9वीं क्लास के तालिब इल्म का कान काट दिया गया। गांव में 2 ग्रोहों में पुरानी रंजिश पर झगड़ा हुआ तो झगड़ा करने वाले अफराद ने तेज धार आले से 9वीं क्लास के तालिब इल्म नईम अहमद का कान काट दिया। लड़ाई के दौरान नईम अहमद को ईंटें मारकर जख्मी कर दिया गया। तालिब इल्म नईम अहमद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर शदीद माली बहरान के शिकार। हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस इस्लामिया यूनिवर्सिटी के असातिज़ा सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ ने यूनिवर्सिटी चौक पर एहतजाज किया। 2 साल से हमारी तनख्वाहों के मसाइल चल रहे हैं, फैकल्टी के भी, एम्प्लॉइज़ के भी, और 2 साल से हम अपनी तनख्वाह का हर महीने इंतज़ार करते हैं। कभी किसी महीने आ जाती है, किसी महीने नहीं आती है। एक तवील अरसे से हम लोग जो हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ सैलरी के मसले से दो चार हैं, और आपको इल्म में होना चाहिए कि असातिज़ा कराम ज़्यादा सेंसिटिव तबका है और उनको इस तरह से सड़कों पर आने पर क्यों मजबूर किया गया है। 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक इंतज़ामिया ने इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को सीरियस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, ये खुद जवाब दें हैं। हवेली लखन निजी फाउंडेशन की जानिब से गरीब और मुस्तहिक मरीजों के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में डॉक्टरों की माहिर टीमें मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से आंखों का ऑपरेशन कर रही है। इन मरीजों को ऑपरेशन के बाद आला क्वालिटी के लेंस डालने के साथ साथ फ्री अद्वियात भी दी जा रही हैं। समुद्री महकमा ज़राअत की जानिब से तहसील भर से कपास की ज़्यादा काश्त और पैदावार के हसूल के लिए फार्मर डे के मौके पर तकरीब के इनेकाद। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर अमजद अली गोरसी ने कहा कि हम तहसील समंदरी में 9000 एकड़ पर कपास की काश्त का टारगेट हर सूरत पूरा करेंगे। फार्मर को कपास का मेयारी बीज और कपास की फसल को डाले जाने वाले जहर को मेयारी फरहमी को यकीनी बनाया जाएगा और इस मामले में प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। खान का डोगरा म्यूनसिपल कमेटी में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा शाह थे। इफ्तिताही तकरीब में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद जानेंगे मुदस्सिर अली भट्टी की रिपोर्ट में। खानका डोगरा में साबिक चेयरमैन और पीपल्स पार्टी हल्का PP 140 के टिकट होल्डर मियां अमरान साबर डोगर की कोशिशों से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर की मंजूरी मिलते ही ऑफिस में बकायदा काम शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिला में म्यूनसिपल कमेटी में एक इफ्तिताही तकरीब का इत्तमाम किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सेंट्रल पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा शाह थे। तकरीब में ताजरों, शहरियों और साफियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी का तकरीब में पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ बाजारों में जगह जगह फूलों की पत्तियां निशावर की गयी और उन्हें हार भी पहनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद हसन मुर्तज़ा शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी की बेहतरी के लिए इकदाम किए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा खानका डोगरा से उसको इज्जत मिलती है और वो जीतती रही है, और यहाँ की महरूमियाँ बहुत ज़्यादा थी जिनका इदराक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, और हमने कोशिश की है। ये एक छोटी सी काविश थी, अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। मियां अमरान साबर डोगर ने भी अपने खिताब में कहा कि अपने बुजुर्ग मियां मुश्ताक हुसैन डोगर का सियासी जानशी होने की वजह से आम लोगों की खिदमत करने से दिल को सुकून मिलता है। ये हमने जो अवाम का दरीना मसला था, इसको हल करके जो दिली सुकून मिलता है, तो यही है कि हमारी अवाम खुश है तो हम खुश हैं। तकरीब से पीपल्स पार्टी मिनारिटी विंग के सेंट्रल पंजाब के सदर अमराम अठवाल और सिटी सदर से अहसान लाई ने भी खिताब किया। तकरीब के अख्ताम पर सैयद हसन मुर्तज़ा शाह ने रिबन काट कर दफ्तर का इफ्तिताह किया और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ भी की गई। कैमरा टीम के साथ मुदस्सिर अली भट्टी, ABN न्यूज़, खानका डोगरा। क्लोरकोट गवर्नमेंट कॉलेज में सालाना स्पोर्ट्स का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा के साथ साथ तालिबात ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मजीद जाने के अपने नुमाइंदे हारून सगूकी की इस रिपोर्ट में। जहन के लिए सेहतमंद जिस्म का होना ज़रूरी है। इस मकसद के लिए गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज क्लोरकोट में सालाना स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। स्पोर्ट्स गाला में तुलबा और तलबात ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया। जिस तरह पढ़ाई हमारी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है, उस तरह खेल हमें फिजिकली फिट रखते हैं, और हम क्योंकि एक सेहतमंद दिमाग, एक सेहतमंद जिस्म, एक सेहतमंद दिमाग का मालिक होता है, इसलिए खेल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला अरेंज हुआ है, हमें फीमेल्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, हमने पार्टिसिपेट किया, हमें बहुत इंजॉय किया। प्रिंसिपल कॉलेज हाजा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का कहना था
कि बच्चों के लिए खेल का इनकाद बहुत ज़रूरी है रहा है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि तालीम के साथ साथ खेलों की भी एक ख़ास अहमियत है। सेहतमंद ज़हन के लिए सेहतमंद जिस्म बहुत ज़रूरी है, और गवर्नमेंट कॉलेज क्लूर कोट में जहाँ स्टूडेंट्स की तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है, वहाँ पे उनकी तफरीह के मौक़े भी मुहैया किए जाते हैं। पंजाब लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज क्लूर कोट की अच्छी खासी अचीवमेंट्स हैं, और इसमें जेवलिन थ्रो में और एथलेटिक्स में हमने पंजाब लेवल पे गोल्ड मेडल भी जीते हुए हैं। इन मुकाबलों के देखने के लिए तलबा की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेलों का इनकाद इंतहाई ज़रूरी है। अगर हस्पताल वीरान करने हैं तो खेलों के मैदान आबाद करने होंगे। कैमरामैन शकील हुसैन चौधरी के साथ हारून और रशीद सग्गू, ABN न्यूज़, कलूर कोट। हेडमराला में बच्चों ने क्रिकेट से मिलता जुलता नया खेल मुतारिफ करवा दिया है। इस नए खेल के हवाले से देखते हैं हेडमराला से सैयद सिफ्ते हसन की ये रिपोर्ट। ये हकीकत है कि जहां खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहां के हस्पताल वीरान होते हैं। हेडमराला में बच्चों ने क्रिकेट से मिलता जुलता एक नया खेल तहलीक कर लिया है, जिसका नाम गेंद डंडा रखा गया है। बच्चे ये खेल खुले मैदानों और खेतों में खेलते नजर आते हैं। इस खेल में कोई बॉलर नहीं होता। खिलाड़ी गेंद को खुद ही उछाल कर डंडे से हिट करता है, और बाउंड्री पार होने पर चौका और छक्का होता है। कैच पड़ जाए तो खिलाड़ी आउट हो जाता है। हमें गेंद डंडा बहुत पसंद है और बहुत अच्छी गेम है। हमें गेंद डंडा बहुत पसंद है, ये अच्छी गेम है। नया खेल बच्चों को मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में भी मददगार है। ये खेल न सिर्फ बच्चों की जिस्मानी कुव्वत को बढ़ाता है, बल्कि इनकी जहनी ताकत को भी परवान चढ़ा रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद सिफ्ते हसन, ABN न्यूज़, हेडमराला। खुजरो के सरसब्ज इलाके में सैकड़ों केनाल पर फैले माल्टों के बाग न सिर्फ कुदरती हुस्न का शाकार हैं, बल्कि इनके खुश जायका माल्टे मुल्क भर और सरहद पार तक मशहूर हैं। तहसील हजरों के नवाही गांव में मुख्तलिफ अक़साम के माल्टे जैसे मौसमी और शिकरा, किन्नू और रेड ब्लड पैदा होते हैं। इन माल्टों की फितरी मिठास और जायके की बदौलत इसकी खास पहचान है। ये माल्टे मकामी मंडियों के अलावा मर्दान, चारसदा, पेशावर और अफगानिस्तान तक सप्लाई किए जाते हैं। मेहनती मजदूर इनकी सफाई, पैकिंग और तरसील में दिन रात मसरूफ रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश माल है और ज़्यादातर ये अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट हो रहा है। इसमें माल्टे है ना, ब्लड माल्टा भी है। ये तो अभी कीनू शुरू है, ब्लड माल्टा था, उसके बाद जो है ना मौसमी था, शिकरी माल्टा भी था, वो तो एक्सपोर्ट हो गया। अभी ये कीनू आखिरी बस चल रहा है, लेकिन ये बाग अभी मुक गया ना, बस इसमें आखिरी ये कीनू रह गया, बस ये चल रहा है। और माल्टा इसमें मुक गया, ब्लड माल्टा था, अच्छा माल्टा था अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छे दाम पे जा रहा था। मानसहरा में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर तकरीब का एहतमाम। तकरीब के मेहमान खुसूसी रुकन कौमी असम्बली शहजाद गश्तासब खान थे, जिन्होंने ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह का केक काटा। ABN न्यूज़ की कामयाबी के 2 साल मुकम्मल होने पर मानसहरा में मुनक्किदा तकरीब में ABN न्यूज़ की मज़ीद कामयाबी के लिए दुआ की गई, और इस मौके पर रुकन कौमी असम्बली शहजाद गश्तासब खान ने कहा कि सहाफ़ी दुनिया में ABN न्यूज़ एक अच्छी इजाद है और आवाम को बाखबर रखने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बनू में ABN की दूसरी सालगिरह के मौके पर प्रेस क्लब में ABN न्यूज़ की सालगिरह का केक काटा गया। तकरीब में सहाफ़ियों समेत PTI सिटी के सीनियर रहनुमा राखेल असलम और मुत्तहिदा अंजुमन ताजरान वाइस चेयरमैन गुलाम दियाज खान सिकंदरी ने ABN की सालगिरह की तकरीब में शिरकत की है। औसाफ और ABN ये दोनों ऐसे इदारे हैं, जिस तरह औसाफ जो है उन्होंने शुरू दिन से लेकर आज तक आवाम की नुमाइंदगी की है, इसी तरह ABN ने भी साबित कर दिया है कि वो वाकई औसाफ का इदारा है, और औसाफ की तरह उन्होंने भी आवाम की नुमाइंदगी की है। मुझे फ़ख्र है कि मैं भी इसी इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ। रुस्तम प्रेस क्लब में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह मनाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील रुस्तम ने सालगिरह का केक काटा। तकरीब में सदर रुस्तम प्रेस क्लब समेत जुमला मेंबरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर ने ABN न्यूज़ 2 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ABN न्यूज़ ने 2 साल में मीडिया इंडस्ट्री में एक नुमाया नाम पैदा किया। आज है ABN न्यूज़ की। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा रोज़ानामा औसाफ को और ABN न्यूज़ को, जिन्होंने कामयाबी का ये दूसरा साल कामयाबी से इन्होंने यह टारगेट अचीव किए। ABN न्यूज़ को ये क्रेडिट भी जाता है कि इन्होंने इलाकाई सतह पर सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन की है अवामी मसाइल की, और मेरे ख़्याल में ये वाहिद चैनल है
جس نے جنرل الیکشن میں سب سے زیادہ کوریج کی ہے، اور میری نیک تمنائیں اور میری دعائیں ان کے ساتھ ہے کہ روزنامہ اوصاف اور ABN نیوز کی کامیابی کا تسلسل اسی طرح جاری رہے۔ اپر دیر میں ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کی پروقار تقریب منعقد ہوئی ہے۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر واڑی انعام اللہ، تحصیل میونسپل آفیسر ادریس خان اور ممبر صوبائی اسمبلی محمد یامین خان کے بھائی عبدالرؤف نے ABN نیوز کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا ہے۔ بٹگرام میں تھانہ سٹی پولیس نے موٹر سائیکل چوریوں میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر چوری کیے گئے 11 موٹر سائیکلوں کو برآمد کر لیا گیا۔ ملزم عبداللہ ولد ریحان دوران واردات اپنا روپ بدلتا تھا۔ ملزم سے اس کے دیگر ساتھیوں اور سہولت کاروں کی جانچ کے لیے تفتیش کا عمل جاری ہے۔ DPO کا کہنا تھا کہ پولیس کے افسران اور جوان عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام تر دستیاب وسائل برقرار لاتے ہوئے عملی اقدامات کر رہے ہیں۔ ایبٹ آباد کے علاقے حویلیہ میں ایوب پل پر مسافر وین اور گاڑی میں تصادم حادثے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیم نے 3 زخمیوں کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور باقی 4 زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے سول ہسپتال حویلیہ منتقل کر دیا گیا۔ اگی میں 2 خاندانوں میں دشمنی ختم، جرگے کی کوششوں سے راضی نامہ طے پا گیا۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اگی سے ہمارے نمائندہ آصف خان۔ اگی کے علاقہ جبڑیاں گنیا میں 2 خاندانوں کے درمیان دیرینہ دشمنی کا جرگے کی کوششوں سے خاتمہ ہو گیا اور فریقین ایک دوسرے کے ساتھ بغل گیر ہو کر آئندہ بھائیوں کی طرح رہنے کا عہد کر لیا۔ اس راضی نامے میں چیئرمین VC گنیا شاہد نواز، حامد خان، شہزادہ، بیزر خان، زر خان اور متین خان نے کلیدی کردار ادا کیا۔ جرگے میں ضلع مانسہرہ، پٹگرام، تورغر، شانگلہ، بنیر، سوات اور دیگر اضلاع کے مشران نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ جس وقت یہ قتل ہوا اس موقع پہ ہم نے ایک کمیٹی قائم کی، 5 رکنی کمیٹی، متین کو اس کا سربراہ بنایا۔ اس کے بعد میرا بھائی ہے شاہد خان سواتھی، چیئرمین ہے آپ کے علاقے کا، اس نے میرے طرف بھی تقریباً 10-12 دفعہ یہ مانسہرہ تک گیا اس صلح کے لیے۔ ایسا کوئی بھی تنازع ہو جائے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نقصان سے پہلے ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے۔ علاقے کے لوگوں نے اس راضی نامے پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا اور دیگر تنازعات کے حل کے لیے بھی جرگہ مشران کو اپنا کردار ادا کرنے پر زور دیا۔ آصف خان، ABN نیوز، اگی۔ کوہاٹ میں دینی مدرسے کے 15 بچے قرآن پاک کا حفظ مکمل کر کے فارغ التحصیل ہو گئے۔ اس سلسلے میں جلسہ دستار بندی کا انعقاد کیا گیا۔ مدرسہ حمیدیہ مفتاح العلوم کے 15 بچوں نے کلام الہی کو اپنی چھاتی میں ہمیشہ کے لیے سمو لیا۔ بچوں نے محنت لگن سے دین کا اہم سنگ میل عبور کر لیا۔ حفاظ کرام کو خاص دستار پہنائی گئی ہے۔ طلباء کو نماز سے بھی نوازا گیا۔ شرکا نے کہا کہ تقریب نہ صرف حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی کرتی ہے بلکہ دوسروں کو بھی حفظ قرآن کی ترغیب دیتی ہے۔ خانپور ڈیم سے راولپنڈی اور اسلام آباد کو پینے کا پانی سپلائی کرنے والی نہر لیفٹ کینال بینک سالانہ صفائی کے لیے 10 فروری سے 20 فروری تک بند رہے گی۔ CDA اسلام آباد نے سالانہ صفائی کا لیٹر جاری کر دیا۔ سالانہ بھل صفائی کے باعث دونوں شہروں کو پانی کی فراہمی معطل رہے گی۔ اس دوران سنجانی کا مرکزی فلٹریشن پلانٹ بھی صفائی کی جائے گی۔ بالاکوٹ کے وادی قاغان کے پہاڑی مقامات پر برف باری تھم گئی۔ گزشتہ روز سے جاری برف باری سے سیاحتی مقامات کا حسن نکھر گیا ہے۔ برف باری سے ناران قاغان چوگران میں درجہ حرارت گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پہاڑی مقامات پر ہلکی برف باری اور سرد ہوائیں چلنے کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ چترال میں برف پر دوڑتے، پھسلتے اور مقابلہ کرتے کھلاڑیوں کا عزم اور مہارت دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ وادی کیلاش مموریت میں جاری اسنو سپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ وادی کیلاش بمبرید میں 3 روزہ ہندوکش سنو اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا، جہاں برفانی پہاڑوں کے درمیان ایڈونچر اور ثقافت کے رنگ بکھر رہے تھے۔ برف پر دوڑتے، پھسلتے اور مقابلہ کرتے کھلاڑیوں کا عزم اور مہارت نے دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم یہاں کے کیلاش والی کے لڑکے لڑکیوں کو ہم لوگ اسکیئنگ اور سنو بورڈنگ سکھائیں، اور یہاں پہ انہیں اکوپمنٹ بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے، انہیں بیسک ٹیکنیک بھی سکھائی جا رہی ہے۔ اور میں یہاں کا رہائشی ہوں بمبرید کا، اور میں نے اس فیسٹیول میں اسنو بورڈنگ میں حصہ لیا تھا۔ یہاں پہ
हिंदुकुश सिनो स्पोर्ट्स क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद होने वाले इस इवेंट में मुकामी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस फेस्टिवल में सिनो बोर्डिंग, आइस स्केटिंग, आइस हॉकी और दीगर मकामी खेलों के दिलचस्प मुकाबले हुए। इस मौके पर हिंदुकुश सिनो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर शहजादा हिशाम उल मुल्क ने कहा है कि सरमाई खेलों के इनेकाद का मकसद कैलाश वादियों और चित्राल में सैर को फ़रोग देना है ताकि मुल्क के दूसरे सरहद मकामात की तरह सैर चित्राल के नज़ारों और कदीम तहजीब व सकाफत का लुत्फ़ उठाए। फतहुल्ला, ABN न्यूज़, लोअर चित्राल। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर कराची ब्यूरो में भी केक काटा गया। हेड ऑफ मार्केटिंग तुराब शाह ने स्टाफ के हमरा केक काट कर ABN के CEO मोहसिन बिलाल खान और चेयरमैन राजा मेहताब खान अब्बासी को मुबारकबाद पेश की। मज़ीद जाने के नुमाइंदा आबिदा खान से। जी बिल्कुल, आज ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह है। ABN न्यूज़ जो है आज पूरे 2 साल का हो चुका है और इस खुशी के मौके पर कराची ब्यूरो में भी केक कटिंग सेरेमनी हो रही है और यहाँ पर जो ABN की टीम है, औसाफ की टीम है, वो यहाँ पर जमा है और इस खुशियों के मौके पर जो है यहाँ पर केक काटा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम जो है वो बहुत खुश है क्योंकि आज ABN की सालगिरह है और जो है इस शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि जो ABN की टीम है उन्होंने बहुत मेहनत की है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे। 2 साल हो चुके हैं और ये एक बड़ा मौका है। काफ़ी जो खबरें हैं हमने वक्त पर कोशिश की कि शहरियों को दिखा सकें, बताएं हालात जो हाजरा है उससे मुख्तलिफ जो हादसात होते हैं, चीज़ें होती हैं या कोई खबरें होती हैं कि शहरियों को वक्त पर बताई जाएं। और 2 साल में ABN से जो स्लोगन हमारा रहा है कि आवाम की हमेशा बात करें और आवाम की बात आवाम तक पहुंचाएं, तो आज बहुत खुशी हो रही है कि 2 साल गुजर गए। मुबारकबाद देता हूँ पूरे स्टाफ को, पूरे मुल्क के स्टाफ को, राजा मेहताब खान अब्बासी साहब को, मोहसिन बिलाल खान साहब को और उनके पूरे इस्लामाबाद के स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमने दूसरी सालगिरह अच्छी मना ली। दूसरी सालगिरह जो है वो हमने आज मना ली है और ये खुशियों का सफ़र इसी तरह चलता रहेगा और सब जो है अपनी जिम्मेदारियाँ बाखूबी सरअंजाम देते रहेंगे। लाड़काना में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह का केक PP सिंध के सदर निसार खोड़ो ने लाड़काना प्रेस क्लब में काटा और मुबारकबाद दी। ABN न्यूज़ से कामयाब दूसरी सालगिरह पर तकरीब में प्रेस क्लब के सदर गुलाम मुर्तज़ा कलहोड़ो, साबिक मेयर खैर मोहम्मद शेख, डिप्टी मोहम्मद अमीन शेख, लाड़काना यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर तारिक दुरानी समेत बड़ी तादाद में सहाफ़ी बरादरी ने शिरकत की। मीरपुर खास प्रेस क्लब में ABN न्यूज़ चैनल की दूसरी सालगिरह मनाई गई। सालगिरह की तकरीब में SSP मीरपुर खास के अलावा दीगर पुलिस अफसरान और सहाफ़ियों ने शिरकत की। ABN न्यूज़ चैनल की दूसरी सालगिरह की तकरीब प्रेस क्लब में मनाई गई। तत्तापानी आज़ाद कश्मीर में ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर खुसूसी तकरीब मुनाकिद की गई। तकरीब में मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर जुल्फ़िकार अली मलिक और दीगर सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। ABN न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर क्वेटा में केक काटा गया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने ABN न्यूज़ की इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। न्यूज़ की दूसरी सालगिरह के मौके पर मैं सरदार मेहताब खान अब्बासी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और मोहसिन बिलाल को मुबारकबाद पेश करता हूं। बिलाशुबा ABN न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक खूबसूरत इजाफा है जिसने 2 सालों में ये साबित किया है कि वह डडियाल के सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने की वजह से गरीब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल रेफर किया जाने लगा। मरीजों के लवाकिन का कहना है मरीजों को प्राइवेट अस्पताल भेजा जा रहा है, जबकि डॉक्टरों का रवैया भी सख्त है। मुतासरा शख्स मोहम्मद आतिफ ने अपील की कि गरीबों को सरकारी सेहत की सहूलतें फराहम की जाएं। चढ़हुई में SSP राजा इरफान सलीम की रिटायरमेंट पर डॉक्टर मोहम्मद निसार राजा की तरफ से इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फयाज अब्बासी, उम्मीदवार असम्बली राजा रियासत राजा शादाब सिकंदर, राजा आफ्ताब, प्रोफेसर मोहम्मद फयाज और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की है।